आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी टीम, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ महान परमेश्वर, वो सब चीजों का प्रभु है। तो आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। जहाँ कहीं आप हो, अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति कीजिए। उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को उठाओ, वो सब चीजों का प्रभु। उसके हाथ में सारी सामर्थ है, उसका सिंहासन सदा के लिए है। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। वो सब चीजों का प्रभु यीशु है। वो सब चीजों का प्रभु, सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है। वो सब चीजों का प्रभु। उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, सामर्थी प्रभु की आराधना करो। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उठाओ, वो सब चीजों का प्रभु। उसके हाथ में सारी सामर्थ है। उसका सिंहासन सदा के लिए है। उसके हाथ में सारी सामर्थ। ऐसा कुछ नहीं है जो यीशु के नाम में बदलता नहीं है। वो सब चीजों का प्रभु है। वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का, वो सब चीजों का प्रभु वो है। वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु है। वो है, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु, वो सब चीजों का प्रभु। हाँ, वो सब चीजों का प्रभु है, सब चीजों का।
પ્રેઝ ધ લોર્ડ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉਠਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। Oliga Sanctan Shalamang Raban Redus Labaho Sakulako Prashaliga Sanctan Rede. O Shalamang Raban Redus Labaho Sakulako Prashaliga Sanctan Rede Shalamang Raban Redus Labaho Sakulako Prashaliga Sanctan Rede Shalamang Raban Redus O Labaho Sakulako Prashaliga Sanctan Rede Shalamang Raban Redus Labaho Sakulako Prashaliga Sanctan Rede O re 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 baba baba honge baravasaliga baravasana vasane ne bona liga Sanctan Rede O धन्यवाद दे तो परमेश्वर धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुम्हारे नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਂਤਾਂਡ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਦਾ ਸਾਂਤਾਂਡ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਦਾ ਸਾਂਤਾਂਡ ਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के उपहार दे लिए तो अलग अलग धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਧੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕੁਲੂਸੀਆ तीसरा अध्याय ते 1 ते 2 आयत कहता है इसलिए जड़ो तुसी मसीह दे नाल उभारे गए हो स्वर्गीय चीज़ां दी भाल करो जिथे मसीह मौजूद हाँ एते परमेश्वर दे सजे पासे विराजमान हाँ। स्वर्गीय चीज़ां ते ध्यान केंद्रित करो धरती ते नहीं हालेलुया। ते दूसरा बाइबल अध्ययन हन रोमिया 8 अध्ययन ते 6 आयत कहता है शरीर उत्ते मन लगाउन मौत है पर रूह उत्ते मन लगाउन जीवन एते शांति हन हालेलुया। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਹਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨੰਤਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ महत्वपूर्ण हन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लिगा साक टांड रे शलमांग रबान दुस लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे ओ शलमांग रबान दुस लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे शलमांग रबान दुस लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ परमेश्वर ने धन्यवाद दे लिगा साक टांड रे ओ शलमांग रबान दुस लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे शलमांग रबान दुस लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ओ शलमांग रबा लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे शलमांग रबान दुस लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे ओ शलमांग रबा लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे शलमांग रबा लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे। ओ धन्यवाद कर परमेश्वर अंदरूनी आत्मिक धन्यवाद कर परमेश्वर का साक टांड रे शलमांग रबान दुस लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे ओ शलमांग रबा लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे शलमांग रबा लबाओ सकुला को प्रेश। धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे वचन विच तुम्हारे वचन दी रोशनी में चल रहे हैं। धन्यवाद कर परमेश्वर का साक टांड रे शलमांग रबा लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे ओ शलमांग रबा लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे शलमांग रबा लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे ओ शलमांग रबा लबाओ सकुला को प्रेश लिगा साक टांड रे शलमांग रबा लबाओ सकुला को प्रेश
टांट रेशला मांग रबाला बाहो सकुला को प्रेशलिग साक टांट रेशला मांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष्ट ओ धन्यवाद दे परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे परमेश्वर धन्यवाद दे सारे बढ़ावा दे ले हाँ द परमेश्वर आध्यात्मिक दिमाग दा बंदे धन्यवाद कर परमेश्वर निरंतर तुम्हारे वचन में चल रहे यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद कर परमेश्वर संसार दे चीज़ां विच आकर्षण नहीं होने तो परमेश्वर लगातार तू निरंतर तुम्हारे आयत विच चल रहे यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद कर तो परमेश्वर का साथ टांट रहे अपने नियोजा विच मजबूत है यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद कर तो परमेश्वर का साथ टांट रहे ओ शलामांग रबाला बाहो सकुला को परमेश्वर का साथ टांट रहे ओ धन्यवाद दे तो परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांग देन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ आज ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਯਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੂਹ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਡੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੇਵਕਾਈ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸकुला को ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਦਾ ਸਾਖ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸकुला को ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਦਾ ਸਾਖ टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साक टांट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साक टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साक टांट रे धन्यवाद कर परमेश्वर मिशन 1 बिलियन रूह दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे बड़ी कृपा दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर का साक टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साक टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेश बड़ी सेवकाई दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर बड़ी सेवकाई दे ले हाँ द परमेश्वर धन्यवाद कर परमेश्वर सारे नाल वर्ड सेवकाई दे प्रभावी दरवाजे खुले यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद कर परमेश्वर सारे नाल तुम्हारी सामर्थ काम करे यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद कर परमेश्वर का साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साथ टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साथ टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साथ टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेष्टा ओ ब्रगड़ा तो बड़ी कली का साथ टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साथ टांट रे ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर हर रोज तुम्हारे हाँ तो परमेश्वर हर रोज लाखा रूह तुम्हारे राज में जुड़ रहे यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारे स्ट्रक्चर्स प्रभावी यीशु मसीह दे नाम में ओ लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेशली का साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रेष्टा ओ धन्यवाद करते परमेश्वर धन्यवाद कर केवल तुम्हारी स्थिति इच्छा पूरी हो रही है धन्यवाद कर परमेश्वर ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਧੀ ਯਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेशली का साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेशली का साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेष्टा ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बरा बसाले का बरा बसना बसाने रे बोनम लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेशली का साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकुला को प्रेशली का साक टाट रे धन्यवाद करे परमेश्वर से प्रार्थना करे
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ liga sakta shlamang rabala bausa kola ko praise liga sakta shlamang rabala bausa kola ko praise liga sakta धन्यवाद करता परमेश्वर तुम्हारी सत्यनिष्ठा प्रबल होने द विश्व दे देशात लोगां दे हृदय विस्थापित होने यीशु मसीह दे नाम विच धन्यवाद करता परमेश्वर liga sakta shlamang rabala bausa kola ko praise liga sakta shlamang rabala bausa kola ko praise धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे उद्धार दा दिन धन्यवाद कर परमेश्वर हर एक मनुष्य दा मुक्ति प्राप्त कर धन्यवाद कर परमेश्वर liga sakta o shlamang rabala bausa kola ko praise liga sakta shlamang rabala bausa kola ko praise liga sakta o shlamang rabala bausa kola ko praise liga sakta shlamang rabala bausa kola ko praise liga sakta o धन्यवाद करता परमेश्वर हर एक रूह थोड़े राज में जुड़ने दा परमेश्वर किसी दा भी नाश नहीं होने दा परमेश्वर धन्यवाद कर परमेश्वर liga sakta o shlamang rabala bausa kola ko praise liga sakta shlamang rabala bausa kola ko praise liga sakta o shlamang rabala bausa kola ko praise liga sakta shlamang rabala bausa kola ko praise o धन्यवाद करता परमेश्वर धन्यवाद कर ऐसे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एते समहन वर्शिप टीम નું સ્વાગત કરते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला 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 ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। रींदा आला रहीस ओ रहा मेरे साथ गा सकते हैं केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं ओ यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है,
चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है। तू नियंत्रण में है। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जहाँ कहीं आप हैं, उसकी आराधना अपने आप को ओ मैं अपने आप को तुझको, और यही मैं रहना चाहूं तेरी तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। उकाब की तरह, आपकी तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है उकाब की तरह, ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है। यीशु, तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान है, तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और यह समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 24 अक्टूबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है बीमारों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है लूका अध्याय 13 वचन 16 से, जो कहता है, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। बीमारों को चंगा करने के लिए प्रार्थना करने में कुछ सच्चाइयों को ध्यान में रखना चाहिए, वरना हो सकता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करें और थोड़ा प्रभाव हो या कोई प्रभाव न हो। पहला, पहचानो कि परमेश्वर चाहता है कि वे चंगे हो, वह बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने या अपने बच्चों को सुधारने के लिए बीमारी का इस्तेमाल करता है। यह नरक के गड्ढे से निकला झूठ है। कोई बीमारी या रोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरा, क्या वह बीमार व्यक्ति चंगा होना चाहता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए। बाइबल में यीशु ने कुछ लोगों से यह सरल प्रश्न पूछा जो स्वास्थ्य से जुड़ी परेशान करने वाली स्थिति में दिखाई दे रहे थे। तुम क्या चाहते हो? इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति इच्छुक है और चंगा होने के लिए तैयार है और वहाँ पर आपसी विश्वास है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तीसरा, आत्मा के साथ मेल में रहो। यह जानने में पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शित कर सकता है कि उस बीमारी या रोग के लिए शैतान जिम्मेदार है या नहीं। इस तरह से आप स्थिति से निपट पाते हैं। उदाहरण के लिए लूका अध्याय 13 में वह महिला जो झुकी हुई थी, यीशु ने हमें दिखाया कि शैतान उसकी दुर्बलता के लिए जिम्मेदार था। जिस क्षण यीशु ने शैतान को बाहर निकाला, उसी क्षण महिला चंगी हो गई थी। कभी भी शैतान या दुष्ट आत्माओं से घबराओ मत। यीशु का नाम सबसे महानतम है।
वचनों के साथ हम दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते हैं, जैसा कि यीशु ने किया। मत्ती अध्याय 10 वचन 8, लूका अध्याय 9 वचन 2 और लूका अध्याय 10 वचन 9 में यीशु ने चेलों को आदेश दिया कि वे बीमारों को चंगा करें, और उसने उनसे नहीं कहा कि बीमार को चंगा करने के लिए वह यीशु से या पिता से प्रार्थना करे। निसंदेह बीमारों को चंगा करने और मरती हुई दुनिया में स्वास्थ्य और आनंद लाने के लिए हमारे पास यीशु का अधिकार है। इसके विषय में निर्भीक बनो। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए यीशु के नाम में मुझे अधिकार दिया गया है। मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा के लिए समर्पित हूं और हर स्थिति से निपटने में सारी बुद्धि और आत्मिक समझ में मैं परमेश्वर की इच्छा से भरा हुआ हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 2 और मत्ती अध्याय 10 वचन 8 NIV अनुवाद से। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला तिमुथियुस अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 21 और इर्मया अध्याय 15 से लेकर 16। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 7 वचन 20 से लेकर 31, दूसरा राजा अध्याय 11 से लेकर 12। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हेलो, मेरा नाम श्रुति है और मैं मुंबई से हूँ और मेरी शादी पुणे में हुई है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं टेस्टिमनी बोलना चाहती हूँ, जो कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से वो टेस्टिमनी हुआ है, तो कि आपका भी विश्वास बढ़े और मेरा भी बढ़ते जाए, इसके लिए ये टेस्टिमनी है। जैसे कि मेरी शादी पुणे में हुई है और मेरी शादी को ये 6 साल चालू है। हम लोगों ने कभी बच्चे के बारे में सोचा नहीं, लेकिन अभी जब भी 6 साल हो गए तो हमें भी 6 साल हो गए तो अभी होना चाहिए, ऐसा करके हम लोगों ने बेबी की प्लानिंग शुरू की। तो हम लोग जब भी हॉस्पिटल में जाते थे तभी मुझे फाइंड आउट हुआ कि मेरे राइट ओवरीज में हाइड्रोसिस्ट है। तो ये अननोइंगली था, मुझे पता ही नहीं था। और वो सिचुएशन बहुत ही टेंशन वाली थी और इतने सालों से हम लोग दोनों भी बोल रहे थे कि नहीं सब नॉर्मल है, हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। और ये सिस्ट मिलने के बाद थोड़ा सा घबराहट हुई क्या, तो हम लोग ने सोचा अभी क्या करें। बट वी वर इन दैट प्रेयर दैट व्हाटएवर इट विल हैपन, God is there and God will help us to get our baby. So बहुत सारी टेस्टिमनीज भी मैंने देखी यूट्यूब पे, कई लोगों को ओवरीज नहीं थी या फिर कई लोगों को वो यूट्रस नहीं था, उनको बेबी हुआ है। तो ये तो बहुत छोटा हाइड्रोसिस था, तो उसके बारे में तो वो बहुत छोटा था, इसलिए हम लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि नहीं ये ठीक हो जाएगा और ये डिसॉल्व हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। मैं ये बात कभी भी किसी को नहीं बोला कि मेरे राइट ओवरी में सिस्ट था। तो जब भी कोई मेरी बहन कॉल करती थी तो वो मुझे पूछ रही थी क्या हुआ, हॉस्पिटल में गए थे क्या। तो उस टाइम पे मैं बोलती थी कि हाँ गई थी, और गई थी, हाइड्रोसिस्ट निकला है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि ये निकल जाएगा करके। तो ऐसे ही जब भी कभी कोई भी मुझे बोलता था तो अभी मैं ऐसे इसी तरह से मैं बोलती थी कि नहीं ये डिसॉल्व हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है। और क्योंकि ये जब सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे थे, उसी टाइम पे पास्टर आइजैक का वो मैसेज आया कि जब भी हम लोगों को अगर स्वर्ग के मेंबर होना है तो वचन बोलने से ही वहाँ का काम चलता है। तो ये संदेश ने मुझे बहुत मदद किया कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो या फिर अभी जो कुछ भी चल रहा है, जिसमें मैं हर टाइम पे प्रभु के वचन बोलती हूँ और ढंग से बोलती हूँ, जिसमें कुछ नेगेटिविटी ना हो।
तो इसी तरह से ये मेरी साक्ष्य है और अभी मेरी यूट्रस पूरा क्लीन है और होपफुली हम लोग नवंबर में मैं कंसीव करूँगी। सब प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू पास्टर। और एक बात है कि हमारे जो पास्टर है वो गुजर गए हैं कोविड के वजह से, बट हम लोग ऐसे थे कि अभी हमारा कोई पास्टर नहीं है, हम लोग कोई चरवाहा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु ने ये भी सब जो जरूरत है वो भी उन्होंने पूरी कर ली थी और मुझे ऑनलाइन की वजह से हमारे आइजैक पास्टर मिले। थैंक यू सो मच पास्टर एंड थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशुआ तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मेरा है, हमरा ही, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, उसका सजदा कीजिए सजदा करूं, पूरे दिल के साथ सजदा करूं। आराधना कीजिए। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ यीशु, मेरी चाहत तू, मेरी मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तेरा सजदा करूं, सजदा
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तेरा मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। 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 मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। ओ यीशुआ, क्योंकि तू महान है, महान है, महान है। लतेरे मसीदरे बे एंत्रे लेबा मोरा खुंदरो बोली ग्रमंदरवा। हाँ प्रभु, जिस तरह ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਝੁਕੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੁਸ਼ਟ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਚਿਸ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੰਗਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਾਰ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ, MP ਦੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਿਮਾ, ਮਹਿਮਾ। ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਲੋਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ?
ਤੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 8ਵੇਂ ਔਰ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕ ਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਈ ਖੋਜ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਖੋਜਿਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖੋਜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 8 ਅਧਿਆਇ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 13ਵਾਂ ਵਚਨ, Fear of the Lord is the hate evil। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਬੁੱਧੀ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਸਪੀਕਰ। ਬੁੱਧੀ ਵਕਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜਦਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਰਵੇਗਾ? ਦੂਰ। ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਘਮੰਡ, ਹੰਕਾਰ, ਬੁਰੀ ਚਾਲ ਔਰ ਉਲਟ ਫੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਯੂ ਹੇਟ ਈਵਲ, ਯੂ ਹੇਟ ਈਵਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਘਮੰਡ, ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਬੁਰੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਉਲਟ ਫੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੁਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਏ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਮ ਯੁਕਤੀ ਔਰ ਖਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਔਰ ਪਰਾਕਰਮ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤਮ ਯੁਕਤੀ ਔਰ ਖਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਦਾ ਔਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਵੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਤਮ ਯੁਕਤੀ ਔਰ ਖਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ।
मैं ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ, ਸਮਝ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਰੈਂਥ। ਪਰਾਕਰਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ, ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਤਮ ਯੁਕਤੀ ਔਰ ਖਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ। ਪਰਾਕਰਮ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਮੇਰਾ। ਪਰਾਕਰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਬੁੱਧੀ। ਨੈਕਸਟ, ਮੇਰੇ, ਓ ਲॉर्ड, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ बढ़ा दो। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਡਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੁਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਬੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। That's how you become. You train yourself ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੂਰ। ਬੁੱਧੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਰਣੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਰਣੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਿਰਣੈ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ क्षमता नहीं आ। मैं अपनी क्षमता ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਰਣੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗਲਤ ਨਿਰਣੈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਮੰਡੀ ਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਬੁਰਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਦੂਰ। ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਬਲ। ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 15ਵਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੇਗੀ, ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਲ ਕਟਾਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋਗੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। This is huge. Praise the Lord. ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾ, ਹਾਕਿਮ ਔਰ ਰਈਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਈ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਓ ਲਾਰਡ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਬੁੱਧੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੁੱਧੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੋ। ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪੁਲਪਿਟ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। That's how you train। ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਓ? ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜੋਗੇ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਭਾਈ? ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਾ ਵਾ, ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਨਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਗਰ 100 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਈ ਆ, ਟਨ ਟਨ ਟਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਬਣਾ ਵਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਬਣਾ? ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਖੋਲਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਨੈਕਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ। ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 94 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਮੈਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਘਸਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਬੁੱਧੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ? ਧਨ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ। ਧਨ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ? ਧਨ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਧਨ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੜੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਧਨ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਵਰਨ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲਾ ਧਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਧਨ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼, ਦਸਵੰਧ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਔਰ ਰੁਕਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੋ? ਦਸਵੰਧ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਸਵੰਧ। ਡਿਊਰੇਬਲ ਰਿਚਿਸ, ਠਹਿਰਨ ਵਾਲਾ ਧਨ। ਰਾਈਚਨੈਸ, ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ AMPC ਵਿੱਚ। ਰਿਚ ਐਂਡ ਆਨਰ ਵਿਦ ਮੀ। ਧਨ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠਹਿਰਨ ਵਾਲਾ ਧਨ ਔਰ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। uprightness in every area and relation and right standing with God। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ? ਲਿਖਿਆ uprightness in every area and relation। ਹਰ ਖੇਤਰ ਔਰ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੀਪਨ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀ, ਬੁੱਧੀ। ਹੈਲੋ।
चलो वापस 19 इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश पंजाबी। चलो आप पढ़ांगे। आई लव दिस। मेरा फल चोखे सोने तो वरन कुंदन तो भी उत्तम है, मेरी उपज उत्तम चांदी तो भी चंगी आ। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हो तुसी? ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਫਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਨੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਲਾਰਡ ਯੂ ਆਰ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਨੈਕਸਟ। ਮੈਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਰਵੋ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਡਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਹੈਲੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚੰਗਾ ਨਾ ਚਰਚ ਆ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਗॉड। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ? ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਆ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਵਾ, 1 ਲੜਕਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਆ? ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रेज द लॉर्ड। न्याय। पड़ोसी ने बोलो न्याय, बोलो न्याय। अगर तुसी अन्याय करोगे तो बुद्धि कित्थे रहेगी? इसलिए मैनू अन्याय तो नफरत है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग। मैं तुहानू कहा ना बुद्धि बल है। अब तुसी पूछोगे पास्टर कित्थे लिखिया? मैं कहूँगा इत्थे लिखिया। जिस तो मैं अपने प्रेमियों ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਰਹਿਣ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੁੱਧੀ। ਲਿਖੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਨਹੈਰਿਟ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵਾਂ। ਬੁੱਧੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। हर एक आदमी जो गरीब है वो बुद्धिमान नहीं है। आई डेयर टू से। परेशानी ये नहीं है कि तुहाडे घर पैसा नहीं है, परेशानी ये है कि जो पैसा आउंदा तुसीं करदे की है। अगर तुसीं मैनूं 100 रुपया दे के कदी छड्ड दो तो थोड़े चिर बाद मेरे को लाख रुपया होएगा, क्योंकि 100 रुपया बहुत है जिंदगी बधाउण वास्ते। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी मेरे को 10 हज़ार है, किद्दां अगे वधिए? मैं कहना भाई बुद्धि लो। पड़ोसी ने बोलो 100 रुपया बहुत है। तुसीं बोले है वाकई विच? यस वाकई विच। प्रेज द लॉर्ड। बताओ तुसीं किद्दां कर सकते हो? 100 रुपया मैं पहले जाऊँगा मंडी, जाऊँगा कितने सब्जी खरीद लूँगा, उन्हें जाके बेचना शुरू कर दूँगा, फिर खरीदूँगा, फिर खरीदूँगा, फिर खरीदूँगा। इसी 100 रुपये में की बन सकता? अमीर। क्योंकि मैंने शर्म नहीं आती। मैं नहीं करना कि मैं पढ़ा लिखा आदमी टमाटर किदा बेचा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये बहुतों वास्ते बेवकूफ़ी आ। असी ग्रैजुएट है, असी टमाटर नहीं बेच सकते। जो कर सकते हो करो भाई। प्रेज द लॉर्ड। तुहानू अपनी जिंदगी विच अमीर बनने वास्ते की चाहिए? एक खोज। पड़ोसी ने बोलो एक खोज। और खोज कित्थों आएगी? बुद्धि दे नाल। उस खोज वास्ते इदां जीना पवेगा। पाशे कृष्ण ने दस्सिया सीगा कि जिंदगी बदलने वास्ते की चाहिए? एक खोज। और मैं बहुत सारी खोजियां कर लीਆਂ। प्रेज द लॉर्ड। एक खोज। अगर तुसीं एक नवी खोज कर लो तो 7 पीढ़ी का पैसा तुहाडे को आ सकदा। प्रेज द लॉर्ड।
ਕਿੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਖੋਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਖੋਜ, ਪਰ ਉਹ ਖੋਜ ਆਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, I make those people rich who love me। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। I fill their houses value things। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਿਆਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨੈਕਸਟ 22, this is another feast। ਇਹ ਤਾਂ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਤੱਕ ਹੈ। This is big। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ? ਬੁੱਧੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਬੁੱਧੀ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ? ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਵਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਬੁੱਧੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁੱਧੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਬੁੱਧੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋ? ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ? ਬੁੱਧੀ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਬੁੱਧੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਗਰ ਸੀ ਨਾ ਸੋਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਵਾਓ, ਬੁੱਧੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਝਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀ। ਬੁੱਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਔਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਨਾ ਮੈਦਾਨ, ਨਾ ਜਗਤ ਦੀ ਧੂਲੀ, ਨਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਤਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਹਿਰੇ ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਹਿਰੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸੋਤੇ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਠਹਿਰਾਈ ਕਿ ਜਲ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਡੋਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਤਦ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਵਰਗੀ, ਓ ਲਾਰਡ, ਤਦ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੁੱਧੀ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰੀਗਰ ਬੋਲਾ ਨਾ, ਕਾਰੀਗਰ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੁੱਧੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਓ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ? ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗॉड had no pleasure at fool। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਖਲ ਕਾਮੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੂਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਆਊਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ?
ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਲਕਾਮੀ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਹਰ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦੋ ਕਾਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹਟ? ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਆਦਮੀ। तो ना कहो कि प्रभु ने गरीब बनाए, प्रभु ने अमीर बनाए। पर पहली गल तो प्रभु ने क्यों बनाया? आदम। तो इदा किदा हो सकता उन्होंने अमीर बनाया, उन्होंने गरीब बनाया? प्रभु ने गोरा बनाया, प्रभु ने काला बनाया। मैं बोला यही किहड़ा सतरंगा इंसान बनाया प्रभु ने? यार कुछ बोलने तो पहले सोच तो लो। प्रभु ने एक आदमी बनाया कि दो? तो जो आदम बनाया तो 5-6 कलर सी। गेहूं भी सी, काला भी सी, सफेद भी सी, सब मिक्स सी, एक कलर सी। वो बाद चो कलर चेंज होया वा खान पीन की वजह नाल, रहन सहन की वजह नाल कलर चेंज होया। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुसी अच्छे नाल खाओगे, अपने आप को साफ रखोगे, कल तुहाडा कलर साफ होना शुरू हो जाएगा। कलर ना कोई फर्क नहीं पैंदा। वो कहती आ मैं ਉਹਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਹੀ ਧੰਨ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਕੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਕੜੇ ਰਹੋ, ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੋ? ਬੁੱਧੀ ਦੀ। ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ, शिक्षा ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲਿਖਿਆ ਹੇਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यानी कि बुद्धि दस रही आ कि बुद्धिमान होना निर्देशा का पालन करना वा। बहुत सारे लोग निर्देशा का पालन नहीं करते। बुद्धि कहती है शिक्षा नूं सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। अनसुनी ना करो, निर्देशा नूं अनसुनिया ना करो। नेक्स्ट, की ही धन हो पुरुष जो मेरी सुनदा और मेरी डेवड़ी ते हर रोज़ खड़िया रहिंदा और मेरी दवारा दे खंबिया ते दृष्टि लगाउंदा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं बुद्धिमान है, मैं बुद्धिमान है, मैं बुद्धिमान है। और मैं गवाही सुनना चाहांगा तुहाडे कोलों ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। तो बताओ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਆ ਰਹੀ? ਪੱਕਾ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਕੀ ਆ? ਟੈਸਟਮਨੀ ਟਾਈਮ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੁੱਧੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੱਕਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਵਨ ਹੂ ਫਾਈਂਡਸ ਫੇਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਬੁੱਧੀ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਪਦਰਵ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਸੱਚਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੋਗੇ? Don't listen to do that advices. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੂਵ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਰੀਸਾ ਤਾਲੀ ਰੇ ਬਬੁੰਦਰਬੋ ਇਬਰਾਹੁੰਦਰੇ ਬੇ ਲੀਗਰਾ ਮੰਦਰਬਾ ਲਿਬਰਮਾਂਦਰਬਾ ਲੀਗਾ ਬਸ਼ੇਕੇ ਬੇ ਲੇਰੇ ਬੇ ਕੇਂਦਰੇ ਬੇ ਲੀਗਰਾ ਮੰਦਰਬਾ litra mandrobo sitala raba mundrobo ila raba mundraba antrobo intra la raba andraba liraba se letre machete le reba mantraba lissetol le bandri lita male rebe khondrobo ipriondrobo liraba libra ma se le rebe shente le reba mundraba nahundrobo ligra mamanta kala raba khete le rebe hitra raba hallelujah। जोर नाल बोल सकदी है महिमा महिमा। ओके, तो इस समय अगर तुसी पहली बार आए हैं तो असीं तुहाडा स्वागत करना चाहांगे। जोर नाल ताली बजावांगे इन्हां वास्ते। और बैठन तो पहला मेरे नाल ये प्रार्थना करांगे। अपनी अखां नूं बंद करांगे और इस प्रार्थना नूं मेरे पिछे अपने मूँह नाल बोलो, अपने दिल तो विश्वास करके कि बोलो, हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करदा यीशु मसीह विच जिउंदे परमेश्वर दे पुत्तर विच कि ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਔਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ स्वामी ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। आज तो मैं परमेश्वर की संतान है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में आमेन। जोर नाल ताली बजा सकते हैं वास्ते। प्रेज द लॉर्ड। बैठन तो पहले मैं प्रार्थना करदा पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करदा तुहाडे सारे बच्चों वास्ते जिन्होंने हुणी तुहाडे नाम नूं ग्रहण किया कि ये बुद्धि नाल भरे होया। यीशु मसीह नाम इन्हां वास्ते हमेशा वास्ते बनिया रहेगा। शैतान दे पर कोई दावा या कब्जा नहीं है यीशु मसीह नाम विच। मैं इन्हां नूं आशीष देना तुहाडी बुद्धि द्वारा, तुहाडे ज्ञान दे द्वारा, तुहाडे प्रेम दे द्वारा और तुहाडे आत्मा द्वारा। ये आशीषित है हमेशा वास्ते यीशु मसीह दे नाम दे विच आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तुसीं बैठ सकते हो। तुहाडा फिर तो स्वागत है। हालेलुया। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਦਸਵੰਧ ਔਰ ਪੇਂਟ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। हालेलुया। हे हे एक चुना हुआ वंशज बुलाए निकाले उसकी सोचा। जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हम है एक चुना हुआ वंशज, एक चुना हुआ वंशज बुलाए निकाले उसकी सोचा। जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं वो हूँ जो वो
कहता, मेरे पास वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमत्कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमत्कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। ओ, मैं कौन हूँ मैं जानता। हा! मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वंश, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं हम है हाँ, हम है एक चुना हुआ वंश, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की, और मैं जानता हूँ मैं कौन, जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ हूँ, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ में जाता, कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ में जाता, कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करांगे अपने ਭੇਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਸ ਭੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ। ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ 150 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 1, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 8 ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਤੋਂ 5। ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਦੈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਔਰ 29 ਤਰੀਕ 31 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਐਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਗ ਚੈਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਐਪ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚਰਚ 36 ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਸ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਹੈ। ਮੂਕ ਬਧਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਰਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਵੋ। ਅਗਰ ਸੈਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता साडे नाल हमेशा वास्ते बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन च निवास करेगी
और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। Are you young and vibrant? Do you want to be a success? Do you want to be an agent of change? Then this program is for you. Join our life transforming and life changing program for the youth, Gladiators of Christ 2.0. It's happening on 24th October 2021, 5 p.m. onwards. It will be live on Christ Embassy India First Flight app. Subscribe to our YouTube channel, Christ Embassy India. Follow us on Facebook, Christ Embassy India Virtual Church. Follow us on Instagram, Christ Embassy India. So register yourself now to the given link. For more details, please contact us on the given numbers. So get ready to be inspired and transformed. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.